अच्छा हकीम साहब, ऑनलाइन तशखीस हो रही है, कानून मुफरद आज़ाद हुक्मा जोड़े ने वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार लोग जोड़े ने मरीज़ जोड़े ने उन्होंने तशखीस करते हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप के उत्ते या होर किसी भी इस तरह की ऐप जी हैगी उहदे। क्या आया इस तरह मर्ज़ की तशखीस सही हो जाती है? कुछ एक दोस्तों का सवाल है जोड़ा तुहाडा यूट्यूब चैनल के उत्ते देख के उन्होंने तुहाडे बयान में देख के तो उन्होंने ये सवाल पुट किया कि आया ये तशखीस दुरुस्त होंगी है या ये मतलब कोई तशखीस तो बाद जो दवाई वो तजवीज़ करते हैं तुहाडे इलम के मुताबिक क्या आया ठीक हैगी है, इस्तेमाल कर लेनी चाहिए है? जी अजकल मीडिया भी बहुत तेज़ है, दुनिया भी बड़ी सहूलत पसंद है, कहती घर बैठे ही सब कुछ हो जाए। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹੇੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਇਸ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੇਇਹਤਿਆਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਓਨੀ ਕੇਅਰ, ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਓਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇhtiyਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। और वो भी जे पूरी जिन्ने लवाजमात ने पूरे कर दिते जान, नहीं तो फिर भी कोई ना कोई अड़ी ही रहनी है। जेड़े ऑनलाइन तशखीस करते हैं ये अपना एक रोजी का एक बहाना भी है कुछ। दूसरे नंबर ते अपनी कि असी बड़े इलम वाले हाँ, बड़े सियाने हैं, एक भी शो करना होंदा है। दूसरे अवाम भी उन्होंने जड़ा पसंद करते हैं इस वास्ते कि उन्होंने घर बैठिया सहूलत मिल रही, फायदा मिल रहा है। कुछ मर्दां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਉਜ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਖਸੂਸ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਜ਼ਲਾਤ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਗੁਦਦ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਅਸਾਬ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਬੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਊਂਚ ਨੀਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਊਂਚ ਨੀਚ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਦੀ ਨਫਸ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। और अलामतां भी सही तरह टैली करते हैं, बयान करने वाला भी सही बयान कर दिंदा है, तो अगों जे माहिर है तो फिर उन्हें तशखीस कर लैनी, पहुँच जाना तशखीस के उत्ते। बाकी रह गया इलाज के उत्ते। इलाज जिहड़ा वो मरीज़ के परहेज़ ते सिर्फ दवाई ना नहीं हैगा। दवाइयां तो सारे मरीज़ तो उही कहते दवाई दे दिओ, सानू कोई परहेज़ ना करना पे, सानू कोई तकलीफ ना करनी पे, बस इधरों फक्का मारो, इधरों दवाई खाओ तो ठीक हो जाइए। इस तरह कोई चक्कर नहीं हैगा। हर चीज़ के असबाब नेगे, मर्ज़ां असबाब के तहत आउंदियां ने। गलत असबाब किए जान, हफजाने सेहत के असूल जिहड़े ने उन्हां दी खराब वर्जी की जाए तो सेहत खराब हो पैंदी है। अखलाकियात के असूल जिहड़े उन्हां दी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की जाए तो अखलाकियात खराब हो पैंदे ने। माहौल जे खराब होवे तो उहदे विच रहण दे नाल बंदे दे अपने जिहड़ा रवैया ही वो सारा चेंज हो जांदा होवेगा। इस तरह मर्दां भी असबाब के तहत आउंदियां, वो असबाब नूं जिन्ना चिर दूर ना किया जाएगा दवाइयां कुछ नहीं करनगियां। परहेज़ भी करके एक बारी मर्ज़ ख़त्म कर लिया फिर लग जाएगा। वो सबब जिहड़ा असल बनता है उस सबब नूं दूर करना होएगा, उसकी तलकीन की जे सारा ऑनलाइन होवे या सामने होवे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ होगा कि वो असबाब दूर करन। मरीज़ भी, हकीम भी, मुआलज भी, डॉक्टर भी, उन्होंने चाहिए कि वह असबाब के उत्ते जोर दे भी जोड़े सबब बनते पे दूर। वो आम असबाब ने, खाण पीण वालों कोताही कर जाने, ज़्यादा खा जाने हैं, होर सारे असीं दूसरों के जो हक मार जाने, ये भी एक सबब है। साढ़े ज़मीर ने उस तरह ही वो नफ्सियात ने असर करना है, हारमोन उस तरह चेंज होने ने, उस तरह पैदा होने, खून के उस तरह का इकवाम पैदा होना है, उहो जी वो तहरीक पैदा हो जानी, जिन्हें असाब नूं, दिमाग नूं या जिगर नूं या रूह नूं उन्हें मुतासर करना है। फिर वो असरात बदन के उत्ते, अज़ा के उत्ते भी पैने ने, फिर वो खराबी होनी, आस्ता आस्ता खराबी हो गई, पुख्ता हो जानी। हुण जिहड़ी इन्नी पिछे पुरानी होके आई उन्हें एकदम तो नहीं जाना, उन्हें तो तुहाडी नशे वाली चीज़ ना उस वेले तुहानूं सुकून हो जाएगा जिवें एलोपैथी करदी पई।
ਮਸੱਕਣ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਨਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਚੀਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਆਲਿਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਲਿਜ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਲਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਟਮੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਈਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਉਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਆਲਿਜ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ, ਤਜਰਬਾ, ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਆਲਿਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਆਲਿਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਆਲਿਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਚੀਦਾ ਮਰਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਹ ਸਫੈਦ ਕਰੀ ਆਉਣ, ਕਹਿਣ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਹੂਲਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾ ਲਵਾਂ।